নমস্কাৰ মিড ডে 18 হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা গুৱাহাটীত আৰএছৰ মোহন ভাগৱত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছো অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা ননীগোপাল মহন্তৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠিত হৈছে You will become minority even by intellectual thought process. You will be pushed into corner. And these threats are real. Aji Ahomor Prekhapotot, a threat bilak real. These are very, basically these are reflection of what is happening in Assam today. So we have to collectively work. We have to silence the narrative created by left people, because for them Assamese identity was never an issue. For them Indian civilization was never been considered their own civilization. For them Srimanto Shonkordev, Mahabahu Brahmaputra aru Mahamaya Kamakhya teolukor babe upajya nohoy. Moi bhabu যে ননীগোপাল মহন্তই আজি যি এক ইন্টেলেকচুৱেল ডিবেটৰ কাৰণে লৈ আহিছে হি আমাৰ বাবে এটা গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাত সহায় কৰিব টুডে পিপল want that democracy is not there in assembly, but I am most humbly say that democracy is not there in our media. You will not get a space if you want to talk about rightist thinking, if you want to talk about Indian civilization. But if you want to talk about Karl Marx and Lenin, you have lot of space. So that theory has to be silenced. People has to come out, people has to write, people has to talk about your own civilization. And when you talk about Indian civilization, do not fear that somebody will tell you as communal. As I told earlier, our Rigveda has said long ago, Ekam Satya Vipra Bahuda Vivanti. We have accepted diversity of thought. We have accepted diversity of religion. We have accepted diversity in our life. We recognize Hindu, we recognize Muslim, we recognize Buddha, we recognize Jain. So Hindu civilization is the greatest representative of secularism in the mankind. Not from today, from 5,000 years ago. Aru aji, India has remained as a secular country. This, our own country was partitioned with Pakistan, then the Pakistan was again partitioned into Bangladesh. Because Hindu was leader in India, India remained secular. Pakistan and Bangladesh, Hindus were not leader, so the country became communal. It has been officially recognized as country who profess a particular religion. But India still remain as a secular country because we carry forward our vision, our civilizational value. কেতিয়াবা আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশসকলে কয় সংবিধানে এনেকে কৈছে our সংবিধান our law everything is one side, but no humankind create law and constitution without history, without civilization. We inherit the word secularism in our constitution, but if some jurists try to define secularism in the context of UK and USA, that is wrong. You have to define secularism in India in the context of our own civilization. That is what we need to do. We need to read the word secularism in the context of Indian civilization. Sarve bhavantu sukhinaha. So that is what we have inherited. We will continue to inherit it. We have a historical duty for the displaced people who has been persecuted. So I remain a supporter of CEA and I will remain a supporter of CEA. That is a very clear thought process from my side. But yes, we have to address the identity issues faced by the Assamese people. One hand we have religion, we have our civilization. At the same time, we have to protect our own culture because India respect
diversity. We need to protect our Assamese culture, and I am sure that Assamese people will find a way out where we will balance everything and we will contribute to the nation building. Thank you very much. অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। अहोम के कला, संस्कृति, साहित्य और हमारे अस्तित्व की बुनियाद को मजबूत करने वाले हमारे मार्गदर्शक थे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। His literary and artistic contributions are living tradition in Assam today. The rich cultural inception by him had given us our identity. Khotia dance too, which got recognition as one of the classical dance forms of India, was incepted by him in the 15th century. उनकी और एक अमर सृष्टि है बौरगीत, जो परमेश्वर के प्रति भक्तों की भक्ति भाव को व्यक्त करता है। आज के इस पावन अवसर पर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उनकी पहली बौरगीत, जो उन्होंने बद्रिका आश्रम में रचना की थी। This will be presented by a fine artist of Assam, Tribeni Bujarbura, Borgit Monomeri, Rag Dhanashri, Tal Purital. নমস্কাৰ। টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ যোৱা অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইক উৎসাহিত কৰাৰ অৰ্থে মহানগৰীত বিশেষ চাইকেল ৰেলী। সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ তৎপৰতাত উলিওৱা হৈছে গ্ল' ফৰ গ্ল'ৰী চাইকেল ৰেলী। লাভলীনাক উৎসাহিত কৰিবলৈ উক্ত চাইকেল ৰেলীত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিছপুৰ ৰাজগেটৰ ধৰ্ণা গ্ৰাউণ্ডৰ সমীপৰ পৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈ গ' ফৰ গ্ল'ৰী লাভলীনা শীৰ্ষক এই শুভেচ্ছামূলক চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হয়। চাইকেল ৰেলী কাৰ্যসূচীত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে শুভেচ্ছামূলক চাইকেল ৰেলীত অংশ লয় বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। উল্লেখ্য যে কন্যাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে এই চাইকেল ৰেলীত উপস্থিত থাকে পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই আৰু মাতৃ মামণি বৰগোহাঁই। সৰুপথাৰৰ এখন অখ্যাত গাঁৱৰ পৰা গৈ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। লাভলীনা জন্ম হোৱা সৰুপথাৰ বাৰমুখীয়া গাঁওখনত এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাস্তা ঘাট, চিকিৎসাৰ সুব্যৱস্থা নাই লাভলীনাৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱত। আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ এই দ্ৰুত উন্নয়নৰ যুগত আজিও ভালকৈ মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক নাপায় লাভলীনাৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱত। অতি পিছপৰা কেতিয়াও জনপ্ৰতিনিধিৰ চকুত নপৰা বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ পৰা নিজৰ অধ্যাৱসায়ৰ বলত গৈ আজি অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে লাভলীনাই। সেইবাবে এতিয়া বাৰমুখীয়া গাঁৱত উৎসাহৰ ঢল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গাঁওবাসীৰ আশা লাভলীনাই অলিম্পিকত পদক পাই বিশ্বৰ মানচিত্ৰত জিলিকাই তুলিব বাৰমুখীয়া গাঁৱক। পৰিৱৰ্তন হ'ব লাভলীনাৰ বাৰমুখীয়া গাঁওখনৰ বৰ্তমানৰ দুৰৱস্থা। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতমৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা আজি টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লাভলীনা বৰগোহাঁই ঘৰলৈ যোৱা পথটো। আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই পথটোৰে লাভলীনা বৰগোহাঁই ঘৰলৈ যোৱা এইটোৱে মুখ্য পথ হয় আৰু অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়া এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ। কওকচোন, এইটো ৰাস্তাই হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই ঘৰলৈ যোৱা পথ। কি ক'ব, যিহেতু ৰাস্তাটো আজিও জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাতে আছে? মানে এতিয়া বৰ্তমানৰ যিজন MLA আহিছে তেখেতে মানে এতিয়া পদক্ষেপ লৈছে ৰাস্তাটো মানে বনোৱাৰ হেৰি কৰিলে। আৰু ধৰক এইফালে আমাৰ ইয়াত মেডিকেলৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে, তেখেতে যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে ভালেই লৈছে, হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ বাৰু। আপোনাক যিহেতু লাভলীনা ওচৰ চুবুৰীয়া হয়, কি ক'ব আজি তাই টকিঅ'ত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, কেনে অনুভৱ হৈছে? বহুত ভাল অনুভৱ হৈছে আৰু মানে আমাৰ গৌৰৱ লাভলীনা, অকল আমাৰে নহয় অসমৰো হয়, আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ গৌৰৱ হয় তাই।
হয় লাভলিনা এতিয়া ভাৰতৰ গৌৰৱ আৰু বিশেষকৈ লাভলিনা এনেকৈ এখন গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈছে তেওঁ বাৰমুখীয়া যিখন গাঁও তাত নেটৱৰ্কৰ ভাল সুবিধা নাই আজিৰ দিনতো তেওঁ যিখন গাঁও আছে গাঁৱত নেটৱৰ্কৰ ভাল সুবিধা নাই জৰাজীৰ্ণ এটা পথ আজিও পথত বৰষুণ দিলে বোকা হয় মই এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া মহিলা আছে যাব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ আপোনালোকৰ ওচৰৰে হয় লাভলিনা আজি টকিঅ'ত উপস্থিত হৈছে ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বক্সিঙত কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আৰু যিহেতু অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ হয় তেওঁ তাৰ পৰা গৈ আজি যিটো শিখৰত পাইছেগৈ কি ক'ব ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে আমি অতিশয় গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ নিচিনা এখন ধনশী মহকুমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা তাই যে ইমান এটা অভিযোগৰ মাজেৰে গৈ ইমানখিনি উপনীত হৈছে সেইটো কথা আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ কোভিড-19 মহামাৰীৰ প্ৰকোপ কিছু চাম কটাৰ মাজতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ পৰামৰ্শ দিছে ICMR-এ ICMR মুৰব্বী বলৰাম ভাগৱতৰ মতে উচ্চ মাধ্যমিক আৰু মাধ্যমিকৰ পূৰ্বে প্ৰাথমিক স্কুলসমূহ খোলক সংবাদমেল পাতি তেওঁ কয় যে শিশুসকলে সচৰাচৰ ভাইৰেল ইনফেকশ্যনত ডাঙৰতকৈ বেছি ভালকৈ প্ৰতিহত কৰিব পাৰে অৱশ্যে খোলাৰ আগতে স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সকলোকে ভেকচিন প্ৰদান কৰি লোৱাটো অনিবাৰ্য বুলিও মন্তব্য কৰে আনহাতে ICMR-এ নিজাববীয়াকৈ কৰা চিৰ' ছাৰ্ভেত ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰিছে তেওঁ ছাৰ্ভেত শিশু আৰু কিশোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল আৰু এই ছাৰ্ভেত ৬৭.৬% লোকৰ শৰীৰত এণ্টিবডি পোৱা গৈছে শিশুৰ মাজত ৫৭.২% মাজত এণ্টিবডি পোৱাৰ বিপৰীতে কিশোৰৰ ৬১.৬% শৰীৰত এণ্টিবডি পোৱা গৈছে দেশত সামান্য হ্ৰাস পাইছে কৰোনাৰ সংহাৰ ২৪ ঘণ্টাত ৪২,০১৫ জনকৈ নতুনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আৰু দেশত প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে কৰোনাত মৃতকৰ সংখ্যা ২৪ ঘণ্টাত ৩,৯৯৮ জন কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে ৩৬,৯৭৭ জনে দেশত কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ ২.২৭%। কাইলৈৰ পৰা পুনৰ চলিব উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ ৰোপৱে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫:৩০ বজালৈ চলিব এই সেৱা কোভিড প্ৰটকল মানি উঠিব পাৰিব যাত্ৰীসকল কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবে বন্ধ ৰখা হৈছিল ৰোপৱে সেৱা ৬ মে'ৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে এই ৰোপৱে সেৱা আৰু বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰোপৱেৰ পাৰাপাৰ ভাড়াও পূৰ্বৰ অহা যোৱা ভাড়া আছিল ১০০ টকা আৰু এতিয়া ১০০ টকাৰ পৰিৱৰ্তে ১৫০ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এবাৰ পাৰ হ'লে ৬০ৰ পৰা ১০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ৩ বছৰৰ পৰা ১২ বছৰ আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ভাড়া হ্ৰাস কৰা হৈছে সাপ্তাহিক ভাড়া ২,০০০ মাহিলী ভাড়া ৬,০০০ আৰু বছৰেকীয়া ভাড়া ৫০,০০০ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেহাই দিয়া হৈছে GMDৰ এক জাননীযোগে প্ৰকাশ পাইছে এই কথা বঙাইগাঁৱত গুলীবিদ্ধ চুপাৰী মাফিয়া আব্দুল হান্নান আলী নিশা আৰক্ষী অস্ত্ৰ কাঢ়ি পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষী গুলীত আহত হৈছে আব্দুল হান্নান ওৰফে পাবলো ঘটনাত আৰক্ষীৰ সহকাৰী পৰিদৰ্শকসহ দুজনকৈ আৰক্ষী লোক আহত হৈছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গোলাঘাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা চুপাৰী মাফিয়া আব্দুল হান্নানক লৈ তদন্ত কৰি থাকি উভতাৰ সময়তে গুলীচালনাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰক্ষীয়ে পূৰ্বতে বাৰ্মি চুপাৰী জব্দ কৰি গোটামেটালৈ আব্দুল হান্নান আলীক তদন্তৰ বাবে লৈ গৈছিল আৰু উভতি অহাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো চপৰকাত ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত এখন ধাবা এখনত আৰক্ষীৰ দলটোৱে চাহ খাবলৈ জুজা খোলাৰ সময়তে আব্দুল হান্নান আৰু আৰক্ষী এজনৰ পৰা অস্ত্ৰ কাঢ়ি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে লগে লগে সহকাৰী পৰিদৰ্শক কিষাণু পাঠকে আব্দুল হান্নানক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ওলোটাই আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আব্দুলে পৰৱৰ্তী সময়ত আব্দুল হান্নানক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ভৰিত লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে ঘটনাত আব্দুল হান্নান আলীৰ বাওঁ ভৰিত গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ লগতে সহকাৰী পৰিদৰ্শক কৃষাণু পাঠক আৰু নাছিৰুদ্দিন খান গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহত তিনিওকে বঙাইগাঁও সামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আব্দুল হান্নান আলীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে GMCHলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ঘটনাৰ পিছতে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাসহ শীৰ্ষ বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ইফালে বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয় চৌহদত আব্দুল হান্নান আলীৰ একাংশ সমৰ্থকে উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাক ভুৱা সংঘৰ্ষ বুলি অভিহিত কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি কৰে উল্লেখ্য যে বঙাইগাঁও থানাত ৰুজুৰ এক গোচৰৰ ভিত্তিত গোলাঘাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা আব্দুল হান্নান আলীক সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছতে দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰদান কৰিছিল আদালতে বঙাইগাঁও পুলিচ ষ্টেচনৰ 460/2021 কেছ নম্বৰৰ আছামী আব্দুল হান্নান আলীক আমি ইয়াৰ পৰা চৌৰাগুৰিত
লৈ যাওঁ। চৌৰাগুৰি যিটো গুদামত আমি বাৰ্মি চুপাৰী চিজ কৰিছিলোঁ AK সংক্ৰান্তে, তাতে আমি লৈ যাওঁ তেওঁক। তাতে স্বপন মণ্ডলৰ ঘৰত আমি তেওঁক লৈ যাই তাত চাৰ্চ কৰা হয়। তাৰপিছত তেওঁক যেতিয়া আমি উভতাই অনাৰ পিছত চাপৰা কাটাৰ পাঞ্জাবী ধাবাৰ ওচৰতে গাড়ীখন ৰখায় আৰু তাতে তেওঁলোকে চাহ তাহ ভাত চাত খোৱাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰোঁতেই আছামীজনে গাড়ীৰ পৰা পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু জাহাংগীৰ আল খান বুলি যিজন আমাৰ PSO আছে, তেওঁৰ হাথিয়াৰটো স্নেচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু হাথিয়াৰটো স্নেচ কৰাৰ সময়তে আমাৰ ছেকেণ্ড OC কিষাণু পাঠকে গৈ তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁকো আক্ৰমণ কৰে, তেওঁ গুৰুতৰভাৱে জখম হৈছে আৰু তাৰপিছত তেওঁ পলায়ন কৰিব যেতিয়া চেষ্টা কৰে তেতিয়া আমি এক ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰল ফায়াৰ কৰোঁ আৰু তেওঁৰ আঁঠুৰ আৰু সৰু গাঁঠিৰ ওপৰত তেওঁ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনকৰ্মী আৰু বনদস্যুৰ গুলীয়াগুলী সংঘটিত হয়। বনকৰ্মীৰ টহলদাৰী গোটৰ সৈতে মুখামুখি হয় অৰুণাচলী বনদস্যুৰ। বনকৰ্মীলৈ লক্ষ্য কৰি ধাৰাসাৰ গুলী চালনা কৰে বনদস্যুৱে। বনকৰ্মীয়ে গুলীৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰু অৰুণাচলী বনদস্যুক। 1 ঘণ্টা ধৰি দুই পক্ষৰ মাজত সংঘটিত হয় প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী। দুই পক্ষৰ গুলীয়াগুলীত নিহত হৈছে কাঠ কঢ়িয়াবলৈ বনদস্যুৱে অনা এজনী মাইকী হাতী। ইয়াৰ পিছতে জয়পুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগ আৰু চিকিৎসকৰ এটা দল। চিকিৎসকৰ দলটোৱে হাতীজনী মৰণোত্তৰভাৱে পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি হাতীজনী বন্দুকৰ গুলীত নিহত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মাত্ৰ কেইগৰাকীমান বনকৰ্মীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত আছিল। আনকি কোনো ধৰণৰ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰও প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বনকৰ্মীসকলক। সেই আওপুৰণি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰই নিৰাপত্তা দিবলগীয়া হৈছে এতিয়া সুবিশাল উদ্যানখন, যাৰ বাবে সময়ে সময়ে তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে চোৰাং কাঠৰ বেপাৰীসকলে। আনহাতে মৃত হাতীজনীক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি চিকিৎসকৰ দলটোৱে জানিবলৈ দিছে। সময় থাকোঁতে যদি বন বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বনকৰ্মীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নকৰে তেন্তে ইতিহাসৰ পাততহে পোৱা যাব দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি মন্তব্য কৰিছে। যিহেতু তাত চেডল লগা আছিলে ওপৰত আৰু লগতে মাইকী হাতী আপোনাৰ 20 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব আৰু আমি দেখিছোঁ যে হিষ্ট্ৰীটো লৈছোঁ কেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিলে আৰু দুয়োফালৰ পৰা গুলীয়াগুলী হৈছিলে ৰাতি। এটা ছাইডে আপোনাৰ বাওঁ ভৰিৰ পিছৰ ফিমাৰ বনটো সম্পূৰ্ণ টুকুৰাকৈ ভাঙি গৈছে, ফ্ৰেকচাৰ হৈছে আৰু সেইটো আমি ভাবিছোঁ সন্দেহ কৰিছোঁ যে গুলীৰ কাৰণে হৈছে। মিড-ডে চাৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ उपस्थित सभी गणमान्य नेतागण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, पुस्तक और उसके विषय के बारे में सारी बातें आ गई है। CAA और NRC इसको लेकर जो चर्चा चली उसको विषय बनाकर इस पुस्तक की निर्मित हुई है। एक तात्कालिक बात है। परंतु इस तात्कालिक बात के पीछे भी एक बड़ा चिंतन है। उसका विरोध होता है, उसके पीछे भी एक चिंतन है। इस कानून को लाया जाता है, उसका समर्थन होता है, उसके पीछे भी एक चिंतन है। और चिंतन की कौन सी दिशा हम सब लोगों के कल्याणकारी है, इसका विचार हम लोगों को करना पड़ता है। ऐसे प्रसंग मनुष्य जीवन में, दुनिया के जीवन में, अपने देश के जीवन में, अपने प्रदेश के जीवन में आते हैं, जाते हैं। उनके परिणाम अच्छे या बुरे तब होते हैं जब उनका स्वरूप समझकर, उनके पीछे का चिंतन समझकर हम उचित दिशा को पकड़ते हैं। ऐसी पुस्तक ननी गोपाल जी लिखने जा रहे, ये उन्होंने पहले बता दिया था। ऐसी पुस्तक यानी इस पुस्तक में नरेशन क्या होगा, दिशा क्या होगी, ये नहीं बताया था। इस विषय पर वो लिखने वाले हैं, ऐसा उन्होंने मुझे लगभग 2-3 वर्ष पहले बताया था।
और उन्होंने कहा था कि आप आइए उसके लिए। तो पुस्तक में क्या होगा इसका विचार किए बिना मैंने उनको हाथ भेज दिया था। मुझे पता नहीं था इसमें क्या आने वाला है, लेकिन उनका परिचय होकर कुछ वर्ष हो गए थे, 3-4 बार भेंट हुई थी। उसमें ये ध्यान में आया था कि जो भी वो लिखेंगे वो तथ्यों के आधार पर लिखेंगे, प्रामाणिकता के से लिखेंगे, और जैसे तथ्य है वैसे ही लिखेंगे। तथ्यों को भी कैसे सामने रखना, ये भी एक कला होती है ना, इंटरप्रिटेशन की कला होती है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी ऐसा नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा भी हो सकता है। अभी हमारे संघ के आर्काइव्स में इतने सारे मेरे चित्र वगैरह उपलब्ध है, पहले नहीं रहते थे, आजकल है। तो उसको जोड़ के आपके सामने परसेप्शन रखा गया है। वो पूरा सच होगा ऐसा नहीं है, लेकिन है। लेकिन मुझे यह पता था कि यथा तथ्य जैसा दिखता है जो है वही लिखने का इनका स्वभाव है। और हम लोग सब जो काम करते हैं, संघ का काम करते हैं, हमारे मन में सबके भले की ही भावना रहती है और सत्य पर चलने का संकल्प है। तो तथ्यों में से जो सत्य बाहर आएगा उसको डरने की हमको जरूरत नहीं है। इसलिए ननी गोपाल जी रिसर्च करने वाले हैं और उसके आधार पर कुछ लिखने वाले हैं। तो क्या होगा ये पता नहीं, तो भी मैंने कह दिया मैं आऊंगा, और उस प्रकार मैं आया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पुस्तक का एक निष्कर्ष है, वो आपके सामने आ गया है। अब हर बात को लेकर बवाल तो मचाने की पद्धति है ही आजकल, इसको लेकर भी बवाल मचा सकते हैं लोग कि एक ऐसा नया कुछ किया।